اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 سبجیکٹ اردو، موضوع گوتم بدھ، صفحہ نمبر 83۔ آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے، ہم آج گوتم بدھ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم میری کتاب کے صفحہ 83 پر ہے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم بدھ کے بعد ایک یہاں ہنسا دیا گیا ہے 483 563 قبل مسیح۔ اس کا معنی ہے، قبل کے معنی ہے پہلے، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی گوتم بدھ کی پیدائش جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی اس وقت کا سنہ کیا تھا، 483 سے 563 تک یہ اس دنیا میں تھے۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم، قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموں زاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل سے وہ بے قل رہتے تھے۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول سے کھوگر نہیں ہوئے۔ وہ بے قل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت ہے جو ان عارضی مسرتوں جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتے ہیں معرہ ہوا اور دائمی مسرت کی حامل ہے۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ یعنی گوتم بدھ کا اصل نام کیا تھا؟ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوتم بدھ کا اصلی نام جو تھا وہ سدھارتھ تھا، یعنی سدھارتھ کس کا اصلی نام تھا؟ گوتم بدھ کا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں۔ بانی کے معنی ہیں بنیاد ڈالنے والے۔ بانی کے معنی ہیں بنیاد، یعنی اس نے بدھ مت کی بنیاد ڈالی۔ یعنی بانی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی ابتدا کرے، تو اسی لیے اس کو بانی کہتے ہیں، یعنی اسی نے اس کی ابتدا کی ہے۔ یعنی اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں فاؤنڈر، جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ مذہب کی جمع، ایک مذہب یعنی بہت سارے مذہب۔ ان مذاہب میں چونکہ دنیا میں الگ الگ مذاہب ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، ان میں سے ایک مذہب جو بدھ مت ہے، اس بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ ہیں، یعنی یہ بھی ہیں کے معنی ہیں کہ یہ ابھی بھی چلتا ہے۔ یہ بدھ مت جو ہے یہ ابھی بھی چلتا ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں گے کہ چونکہ گوتم بدھ وہ تو ماضی میں تھا، لیکن اس کا جو یہ مذہب ہے بدھ مت وہ ابھی بھی چلتا ہے، اس لیے یہ اس کے بانی ہیں۔
सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा का बेटा था, यानी जो ये सिद्धार्थ था यानी गौतम बुद्ध, ये एक राजा के माने हैं बादशाह के बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। ये जो कपिल वस्तु है ये नेपाल के साइड में, नेपाल की तरफ से उन्हीं सरहदों की तरफ, यानी शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम थी, अब हमें पता चला उसको गौतम क्यों कहते थे, क्योंकि गौतम उसकी ज़ात थी और कबीला शाक्य था। ये किस कबीला से ताल्लुक़ रखते थे? कबीला शाक्य से। नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुए, यानी जिस जगह नेपाल की मौजूदा जो सरहदें हैं वहाँ पर एक जगह का नाम है जिसका नाम लंबाई है। लंबाई की जगह, मुकाम के माने जगह, यानी लंबाई की जगह पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। कौन? अब सवाल पैदा होता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में पैदा हुए, यानी किस जगह पैदा हुए? लंबाई की जगह, लंबाई के मुकाम पर पैदा हुए। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई। हम उम्र, एक ही उम्र के, जिस तरह आप पढ़ते हम जमात, एक ही जमात के, इसी तरह ये हो गया हम उम्र, एक ही उम्र के, यानी ये एक ही उम्र के थे, अपनी ही उम्र की थी उसकी मामूजाद बहन जिसके साथ उसकी शादी हुई। शाही महल में पुरतैश माहौल में उनकी परवरिश हुई, यानी नाज व नाम से, यानी नखरों से उसकी परवरिश हुई। चूँकि ये किस माहौल में था? शाही माहौल में। शाह के माने बादशाही माहौल में उसकी परवरिश हुई, उसकी इसलिए ऐश व अशरत से उसकी परवरिश हुई, तो ताहम वो इस माहौल का खोगर नहीं हुई, यानी उसको ये जो बादशाही माहौल था, ये वो ऐश व अशरत का जो माहौल था, ये उसका आदी नहीं हो गया, उसको उसके साथ कोई मज़ा नहीं आया, उसने इसको तर्क किया। वो बेकल रहते थे, यानी वो हमेशा बेकल के, कल के माने किसी तरफ की ध्यान देना, वो हमेशा इसको किसी तरफ, इस जो ये इसका अपना ये शाही माहौल था, ये इससे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता, ये उसकी तरफ सोचता भी नहीं था। इन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इसमें महरूबी के सबब मुसलसल इब्तलाओं में घिरे रहते हैं। उनका कहना था कि लोग महरूम हैं, गरीब हैं, गरीबी के सबब, गरीबी की वजह, सबब के माने हैं वजह, मुसलसल के माने सिलसिलावार, लगातार, इब्तला मुसीबत में घिरे रहते हैं, यानी गरीबी की वजह से ये जो इंसान है ये मुसीबतों में घिरा रहता है। हत्ता कि अहल सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश होते हैं, लेकिन जो ये अहल सरवत यानी अमीर लोग भी जो होते हैं वो भी मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शिकत बीमारी का शिकार होता है और आखिरकार मर जाता है। उसका कहना था कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये आखिर पर इसको कोई न कोई बीमारी लग जाती है जिसके कारण ये फिर मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से, जो बिल आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है, मुअर्रह हो और दायमी मसरत हो। उसका कहना है कि क्या ये जो आर्जी खुशियाँ हैं, ये जो दुनिया की आर्जी खुशियाँ हैं हमें मिलती हैं, किसी अमीर के पास खुशी होती है, लेकिन क्या इन खुशियों से बाहर निकलकर हमें चाहिए कि जो दायमी, जो लगातार, जो हमेशा के लिए खुशी हो, ऐसी खुशी हमें नसीब हो। वो इसी की तलाश में निकला। तो दपान गौतम बुद्ध अम सुन असल नाव सिद्धार्थ, यह बुद्ध मतुक बानी यानी तमुक बुनियाद त्रावन वोल, तो यह अम सुन मोल बादशाह, यह बादशाह खानदानुक, तो अम सज पैदाइश सपद्या यह जामुत तथ जाय नाव लंबाई 563 सनस मज। तो दपान पे ये 19 वुहर वोत अमिस कोर खानदर पन्ने मामतर बेन सम सजे उम्र मगर चूँकि अम सज परवरिश गमज बादशाह खानदानस मज, तो मगर यह अत कुन सना कह, अमिस वोई न यह माहौल कह, यह बादशाही माहौल, यह हमेशा अम नश दूर रोजान, अमिस अत कुन कहां त शौक अमुक। तो आखिर कोर मुशाहिदा, यह सोचा, मुशाहिदा कर जबर सोचना कि इंसान गरीब, तो हमेशा रोजान अम गरीब के वजह मुसीबत न मुसीबत मज।
تو بلکہ امیر غریبٕے یوت نہٕ کینٛہہ یہِ امیر انسان تہِ چھِ ہمیشہِ ناخۄش تہٕ مُصیٖبتن منٛز روزان تہٕ آخر کار چھِس بٮ۪مٲرۍ یِوان تہٕ بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ بہان چھِ یہِ مران تہٕ یہِ لوگ غور کرنہِ کہِ یِم عارضی دُنیا چھِنہٕ یِم خوشی چھِ اَسہِ یِم سایڈس کٔرِتھ تہٕ گٔژھ کانٛہہ دایمی سُہ خوشیا گٔژھ بنٕنۍ اَسہِ یُس ہمیشہِ ہمیشہِ کے لیے سانہِ خٲطرٕ روزِ ہے تہٕ اِنشاء اللہ اَتہِ اور گوٚو باقٕے پگاہ